Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karamin. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن منه الدواب فينتهر وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بقلبه كأمام رأية ثبتت ولن يرى أثر بول منه في عالمه وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله بالشمس ضافاطنيه كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني هذه الخصائص مهدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم. لأن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في الكسب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. استغفر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي وشيخنا ورب أرواحنا هديدي الدين بن جهد بالخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المنيبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره
العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وجمع الأصلين والمغربين تقديما وتأخيرا بفراق سور خاص ببلد سفر وإن اهتوى على خراب ومزارع ولو جمع قريتين فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكمه فبنيان وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان الله أعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنكم بسم الله الرحمن الرحيم dari para jemaah sekalian. Kita lanjutkan pengajian kita masih membicarakan tentang salat asar berjamaah yang diambil dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaylari atau Al-Magibari Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wajabul asraini wal maghribaini taqdiman wa ta'khiran, dan diperbolehkan bagi orang yang melakukan safar, safarnya safar yang jauh, safarnya safar yang mencapai 2 marhalah atau lebih, kurang lebihnya safarnya sudah mencapai 85 km atau lebih. Jadi bagi orang yang melakukan safar, safarnya safar yang tawilan, safar yang jauh, yang sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, kurang lebihnya 85 km, boleh apa? Jam'ul asraini wal maghribaini, boleh menjama' asraini. Ini asrain istilah daripada ulama-ulama fiqih adalah zuhur dengan asar. Jadi pasangannya boleh kita menjaga zuhur dengan sholat asar. Wal maghribaini, sama maghribain, ini istilah dari para ulama. Maghribain, dua maghrib artinya maghrib dengan sholat isya. Ada yang mengatakan isya'ain, dalam kitab yang lain isya'ain, digabung isya'ain yaitu maghrib dengan isya. Jadi boleh bagi orang yang melakukan safar-safar yang jauh, yang mencapai 2 marhalah atau lebih, dia diperbolehkan untuk menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Taqdiman wa ta'khiran, jamaknya diperbolehkan untuk menjamak taqdim atau diperbolehkan untuk menjamak ta'khir. Jadi kita diberikan pilihan pada agama oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya bila kita melakukan safar yang jauh, yang sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, tadi kurang lebihnya sudah mencapai 85 km,
maka diperbolehkan kita di samping untuk mengqashar sholat juga diperbolehkan untuk menjamak sholat. Yang boleh digabung adalah zuhur dengan sholat fardu asar, kemudian maghrib dengan sholat fardu isya. Nah, jamaknya bagaimana? Jamaknya diperbolehkan untuk menjamak takdim dengan jamak takhir. Jadi silahkan kita untuk menjamak takdim atau menjamak takhir. Jamak takdim berarti sholat fardu asar kita kerjakan di mana itu? Di waktu sholat zuhur. Kemudian sholat fardu isya dikerjakan di waktu sholat fardu maghrib. Kalau kita jamak takhir maka berarti sholat zuhurnya dikerjakan di waktu asar, sholat maghribnya dikerjakan di waktu isya. Jadi silakan diperbolehkan untuk menjamak takdim atau menjamak takhir. Para ulama mengatakan bahwasanya jamak takdim itu afdalu minat takhir. At-taqdimu afdalu minat takhir. Menjamak takdim itu lebih utama daripada menjamak takhir. Makanya kita punya ulama-ulama banyak mengerjakan bukan menjamak takhir tapi menjamak takdim karena mengambil afdalnya, mengambil yang paling utama dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, kemudian kapan kita diperbolehkan untuk menjamak tadi? Bi firaqi surin khasin bi baladi safarin. Dengan sudah kita terpisah dengan pagar, kalau sekarang batasan ya, ada batasannya tuh masing-masing wilayah. Jakarta dengan Bekasi, Jakarta dengan Tangerang, Jakarta dengan Bogor, Jakarta dengan Depok. Dengan sudah berpisah dari batasan tadi yang khusus bibaladi safarin, di negeri safar, maka berarti kita sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat secara jamak. Nah, kita yang sering pakai qashar dengan jamak, padahal ini dua istilah yang berbeda. Ada qashar berarti hanya meringkas sholat saja. Ada qashar maka berarti hanya meringkas sholat saja. Sholat zuhur diqashar maka menjadi 2 rakaat. Sholat asar diqashar maka menjadi 2 rakaat. Sholat maghrib tidak bisa diqashar, tetap dia 3 rakaat. Sholat isya diqashar maka menjadi 2 rakaat. Nah, kita mengerjakannya qashar dengan jamak. Artinya apa? Sudah diringkas sholatnya kemudian digabung. Sholat zuhur digabung dengan sholat asar, sholat maghrib digabung dengan sholat fardu isya. Dua-duanya kita pakai, qashar juga, jamak juga. Maka berarti kita pas mengerjakannya niatnya aku niat sholat fardu zuhur qashar jamak. Kenapa demikian? Karena menyebutkan qashar, menyebutkan jamak merupakan syarat daripada sahnya sholat dikerjakan secara qashar jamak. Padahal ini dua istilah yang apa? Yang berbeda. Qashar tersendiri, jamak tersendiri. Tapi ulama kita memperbolehkan untuk menggabung antara qashar dengan jamak. Misalnya kita mengerjakan sholat maghrib dengan isya qashar jamak, maka niat kita aku niat sholat fardu maghrib qashar jamak dengan sholat fardu isya. Jadi sudah berpisah dari negeri kita, dari daerah kita, dari kampung kita. Kita dari Jakarta pengen ke Surabaya, kemudian sudah lewat perbatasan antara Jakarta dengan apa? Dengan Bekasi, atau Jakarta dengan Tangerang. Sementara sudah masuk waktu sholat zuhur, kita melipir, mencari rest area, berhenti di masjid, berhenti di musalla. Sejak itu sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat secara qashar berjamaah. Jadi bukan sudah sampai apa? Tujuan, bukan sudah sampai Surabaya, tapi sudah keluar dari kota Jakarta, kita ingin safar, keluar dari kota Jakarta sampai di kota Bekasi, masuk waktu sholat zuhur.
maka sejak itulah kita sudah diberikan rukhsah oleh agama untuk melakukan sholat secara qasar jamaah. Jelas ya? Jadi dengan berpisah dari negeri kita, dari daerah kita, kampung kita Jakarta, keluar dari Jakarta, kemudian sudah sampai di kota yang lainnya, sejak itulah diperbolehkan pada hukum agama untuk mengqashar sholat fardu kita. Kemudian bagaimana syarat-syarat daripada jamaah takdim dengan jamaah takhir ini? Yang pertama adalah jamaah takdim. Syarat jamaah takdim yang pertama al-bada'atu bil ula, mulai dengan waktu yang pertama. Menjadi syarat kalau kita mengerjakan sholat secara qasar jamaah takdim, maka berarti sholat asarnya dikerjakan di mana ini? Di waktu apa ini? Di waktu zuhur. Maka menjadi syarat bila kita mengerjakan sholat secara jamaah takdim, maka sholat waktu yang pertama itu harus dimulai terlebih dahulu. Berarti sholat apa dulu itu? Zuhur dulu. Zuhur selesai, kemudian sudah qasar jamaah dengan niat yang tadi. Pas kita mengucapkan Allah, masuk niat di hati kita. Paling mudah pakai bahasa Indonesia saja. Aku niat sholat fardu zuhur qasar jamaah dengan sholat fardu asar. Kalau menjadi makmum tinggal menambahkan kalimat makmumanhu akbar. Nah, wajib kalau kita mengerjakan sholat secara jamaah takdim dimulai dari waktu yang pertama. Maka berarti zuhur dulu. Selesai zuhur salam, bangun lagi, iqamah, kemudian kerjakan sholat asar sama dengan seperti yang tadi, cuma niatnya dibedakan. Aku niat sholat fardu asar qasar jamaah dengan sholat fardu zuhur. Kalau menjadi makmum maka ditambahkan kalimat makmuman. Jadi bila sholat jamaah takdim wajib menjadi syarat harus memulai dengan waktu yang pertama. Watsani niyatul jam'i fiha. Yang kedua, bila kita mengerjakan sholat secara jamaah takdim, maka wajib niat jamaah. Ada kalimat apanya? Ada kalimat jamaknya. Kalau nggak disebutin, nggak sah. Sembahyang jamaah kita nggak sah. Wajib pada qasar jamaah. Di samping qasar kita sebutkan niat di hati kita, juga kita wajib menyebutkan kalimat jamaahnya. Maka tadi niatnya yang paling gampang, yang paling simpel, Allah. Masuk niat di hati kita. Aku niat sholat fardu zuhur qasar dengan apa tadi? Jamaah. Qasar jamaah dengan sholat fardu asar. Jadi ada kalimat qasarnya, juga ada kalimat jamaahnya. Syarat yang ketiga, watsalitu al-muwalatu bainas salatain. Berturut-turut di antara dua sholat tersebut. Nggak boleh santai. Jadi habis selesai qasar jamaah zuhur, sudah salam, langsung apa? Langsung iqamah lagi. Bangun satu orang, iqamah, kemudian langsung kerjakan sholat fardu asar secara qasar jamaah. Jadi nggak boleh merokok dulu, rokok dulu, ngopi dulu, makan gorengan dulu, nggak boleh tuh, batal tuh. Jadi harus segera salam qasar jamaah yang pertama, sholat zuhur, sudah salam, segera langsung iqamah, kemudian kerjakan sholat fardu asar secara qasar jamaah. Syarat yang keempat, dawamus safari ilal ibtida'i fit thaniyah, terus menerus dalam keadaan safar sampai memulai pada sholat di waktu yang kedua. Safarnya masih berkelanjutan, nggak pengen balik ke kampungnya lagi, maka diperbolehkan untuk menjamak takdim. Jelas ya? Jadi pertama jamak takdim syaratnya mulai dengan waktu yang pertama. Yang kedua niat jamak. Yang ketiga al-muwalah, berturut-turut antara waktu yang pertama dengan waktu yang kedua. Yang keempat safarnya terus-menerus sampai memulai pada sholat yang kedua.
Sementara jamaah takhir bagaimana syaratnya? Syarat yang pertama adalah niyatut takhiri fi waqtil ula. Niat mentakhir, menunda sholat yang pertama di waktu yang pertama, ingin dikerjakan di waktu yang kedua, mesti wajib. Kalau ente nggak niat sama sekali niat takhir, pengen jamaah takhir, berarti sholat zuhur dikerjakan di mana? Asar. Wajib pas masuk waktu sholat zuhur, hati kita berbicara, aku niat mentakhir, menunda sholat fardu zuhur, nanti dikerjakan qasar jamak di waktu apa? Di waktu asar. Kenapa demikian harus seperti itu? Bila tidak niat seperti itu, maka pertama sholatnya bila tetap dikerjakan di waktu sholat fardu asar menjadi sholat yang qadhaan, bukan sholat yang apa? Yang adaan. Jadi makanya wajib. Yang kedua, bila ini orang kena musibah, bila ini orang misalnya kecelakaan, dia tertabrak kecelakaan sampai berpulang ke rahmat Allah, maka ini orang masih terhitung dia meninggalkan satu sholat fardu zuhurnya. Kenapa demikian? Karena ini orang tidak apa? Tidak niat takhir di hatinya. Oke, jangan lupa, makanya ulama paling aman mengambil sholat secara jamaah tadi. Jamaah takdim. Kenapa demikian? Jamaah takhir wajib harus kudu niat di hati kita. Jadi kita pengen ngerjain maghrib di waktu isya, pas masuk waktu maghrib wajib hati kita niat, aku niat menunda sholat fardu maghrib, nanti akan dikerjakan di waktu apa? Di waktu isya secara qasar jamaah. Bila tidak niat demikian, maka sholat maghribnya yang di qasar jamaah di waktu isya dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Karena ini merupakan syarat pada masalah jamaah takhir. Nah, orang yang salah di sini, jadi nggak niat apa? Nggak niat untuk mengerjakan jamaah secara apa? Takhir. Yang pada akhirnya tahu-tahunya kok jamaah takhir. Niat belum tadi, belum niat, berarti sholat zuhurnya, berarti sholat asar, sholat maghribnya menjadi apa tadi? Menjadi qadhaan, dikerjakan di waktu asar. Bila zuhur, bila maghrib, maka menjadi qadhaan, dikerjakan di waktu isya. Karena menjadi syarat bila mengerjakan jamaah takhir, wajib harus niat takhir di hati kita pada waktu yang pertama. Jelas ya? Kemudian disunnahkan pada jamaah takhir untuk memulai di waktu yang pertama. Kalau jamaah takdim menjadi syarat wajib, harus memulai dengan sholat yang pertama. Pada jamaah takhir disunnahkan, bukan wajib, ingetin. Tapi yang wajib hanya pada qasar jamaah takdim. Kita pengen kerjain sholat zuhur dengan asar, jamaah takdim. Asar dikerjakan di waktu apa? Di waktu zuhur. Maka pada masalah ini seseorang tadi dia mesti harus memulai dengan sholat fardu apa? Zuhur terlebih dahulu, baru apa? Baru asar. Tetapi bila jamaah takhir dikerjakannya, maka disunnahkan untuk memulai dengan waktu yang pertama. Kita masuk zuhur nih, kita niat di hati ingin mengerjakan apa? Sholat fardu zuhur ditakhir di waktu sholat fardu apa? Asar. Pas kita kerjain qadha, pas kita kerjain qasar jamaknya, maka boleh kita mengerjakan sholat zuhur dulu, baru kemudian asar, maka dapat apa itu? Dapat sunnahnya. Atau kita mengerjakan asar dulu, baru kemudian apa? Zuhurnya, tidak apa-apa, tapi menyelesaikan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi yang paling bagus adalah waktu sholat yang pertama dulu, baru sholat waktu yang kedua.
Jadi kalau bila jamak takhir, maka diperbolehkan kita untuk mengerjakan waktu sholat yang kedua baru yang pertama, atau ambil sunnahnya, ambil afdalnya, berarti mengerjakan waktu yang pertama dulu baru kemudian waktu yang kedua. Misalnya kita pengen maghrib jamak takhir dengan isya, udah niat di hati, aku niat sholat maghrib takhir qasar jamak di waktu isya. Kemudian pas masuk waktu isya kita kerjain isya dulu, boleh gak tuh? Boleh, silahkan, gak masalah. Isya selesai, salam, iqamah, kemudian langsung sholat fardu maghrib, silahkan, diperbolehkan. Tapi nggak dapat pahala sunnah. Nah, ambil sunnahnya pada jamak takhir, ambil sunnahnya, kerjakan dulu sholat maghrib qasar jamak, selesai salam, iqamah, baru kemudian sholat fardu isya qasar jamaknya. Jelas ya? Jadi kalau qasar jamak takdim wajib memulai dengan waktu yang pertama. Sementara qasar jamak takhir maka disunnahkan untuk memulai dengan waktu yang pertama. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.